कयाचिन्निलिखेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे स्थले स्थले यस्य कृपा प्रपाभिः कृष्ण अन्य तृष्णा जनसंहितानां निर्मूलिता एव भवन्ति तस्मै नमो नमः श्रीनरोत्तमाय अयिनन्दतनुज किङ्करां पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया पुलकैर्निचितैर्वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावर्ष्यात् शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवम् तथापि कीर्तयामि अङ्गा यदा मतिं यदा श्रुतं कीर्तिं हरिं स्वां सत्कर्तुं गिराम् अन्याभिधास्ति स्थितिर्सेवा गतिर्यात्रा स्मृतिश्चिन्ता स्तुतिर्वाच भूयः सर्वात्मनः विष्णु मयीत्यं त्वयि चेष्टितम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय जय श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद। नित्यानंद जय अद्वैत चन्द्र जय गौर भक्त वृन्द जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद। नित्यानंद जय अद्वैत चन्द्र जय गौर भक्त वृंद जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौरा भक्त भक्त वृंद। वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद। जय अद्वैत चन्द्र जय गौर भक्त वृंद जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंद। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं
పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తరూప భక్తరూపా స్వరూపకం స్వరూపకం భక్తావతారాం భక్తాఖ్యం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. నమామి భక్త భక్తశక్తికం. శక్తికం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 Mataji, I'm muting all, so you can unmute yourself. We are good to go. Thank you. So dear devotees. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని మనము ఉచ్చరిస్తున్నాం కదా నామాన్ని. అదే నామము శ్రీ ప్రహ్లాద. శ్రీ ప్రహ్లాద అదే నామాన్ని ఉచ్చరించారు. అదే నామం ఉచ్చరిస్తుంటే శ్రీ ప్రహ్లాదకి స్వామి అణువున గోచరించాడు. సో అణువున గోచరించాడు. అండాంతరస్థ పరమాణు ఛయంతరస్థం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజ. అది శ్రీ ప్రహ్లాద మహారాజ నామస్మరణ అట్లా ఉండింది. ఆ నామాన్ని శ్రీ ప్రహ్లాద మహారాజ ఉచ్చరిస్తుంటే స్మరణ ఎంతగా ఉండిందంటే అండాంతరస్థ పరమాణు ఛయంతరస్థం కనిపించాడు స్వామి. గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఎంతగా కనిపించాడు స్వామి. స్మరణలో ఎంతగా ఉన్నాడంటే నామస్మరణలో ప్రహ్లాద్ మహారాజ చూసాం కదా మనము. మహావీర నరసింహ ఉండింది కదా, యా మూవీలో చూసాం కదా. అది పాములు వచ్చి కాటేస్తుంటే ఆ పాములు బుసకొట్టుకుంటూ వస్తుంటే అండాంతరస్థ పరమాణు ఛయంతరస్థం అణువులో స్వామి చూస్తున్నాడు కదా ప్రహ్లాద్ మహారాజు. ప్రహ్లాద్ మహారాజుకి పాములు ఏం కనిపించలేదు అక్కడ. పాములుంటాయి, పాముల్లో విషం ఉంటుంది, అవి వచ్చి నన్ను కాటేస్తే నాకు నొప్పేస్తుంది, నేనప్పుడు నేనప్పుడు శరీరాన్ని వదిలేయాల్సి వస్తుంది. ఏమీ రాలేదు, ఇవేమి కనిపించలేదు, ఇవేమి అనిపించలేదు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి కనిపించలేదు, అనిపించలేదు. అండ్ అంతెత్తు నుండి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని అంతెత్తు నుండి కిందికి తోసేస్తుంటే కదా జలపాతంలోకి. అది మూవీలో అడుగుతుంటారు కదా వాళ్ళు, ప్రహ్లాద ఇన్ని పెట్టాము, ఇన్ని ఇబ్బందులు పెట్టాము, ఇంత చేస్తున్నాము, నీ తండ్రి హిరణ్యకశిపు రాజు ఇట్లా ఆజ్ఞయిస్తున్నాడు కాబట్టి చేస్తున్నాము, చెయ్యలేకపోతున్నాం ఇట్లా నిన్ను అని వాళ్ళకు కూడా మార్పు వచ్చింది హృదయంలో.
కానీ ప్రహ్లాద మహారాజ్ మాటలు అసలు మాటలు మాటలనే ఎప్పుడొస్తాయి? ఆలోచనని బట్టొస్తాయి. ఆలోచన అనేది ఎట్లా వస్తుంది? తన ఉనికి ఎట్లా ఉంది లోపల ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ది? ఏమంటాడు? ఈ అడుగుతాడు కదా! అక్కడ భటులు. ఈ ఈ ఇక్కడి నుండి ఇట్లా జలపాతంకి ఇట్లా కింద తోసేస్తే ఏమైపోతాడు అసలు కనిపించను గూడా కనిపించడు. ఏమంటారు? రెమినెంట్స్ కూడా మిగలవు కదా! నీకు భయమేయట్లేదా ప్రహ్లాదా? నీ స్వామిని ఇంత స్మరిస్తున్నావు కదా! పొరపాటున నీ స్వామొచ్చి నిన్ను కాపాడకపోతే? ఇవే కదా మన 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 మైండేసే క్వెషన్స్ అన్నీ మనకి. ఇవన్నీ వస్తుంటాయి కదా! అదే అడిగారు వాళ్ళు కూడా. భయం అనిపించట్లేదా? ఇంతగా స్వామిని పట్టుకున్నావు, నామాన్ని పట్టుకున్నావు, వచ్చి కాపాడకపోతే? ఆ! ఆ భయం. హ్మ్. తుమారా చరణం శిల భక్తి వినోద్ ఠాకూర తన భజనలో పాడతారనమాట. హ్మ్. ఎప్పుడైతే నేను నీ పాదాల్ని గట్టిగా పట్టుకున్నానో, నామాన్నయితే పట్టుకున్నానో అప్పటి నుండి ఆహ్, అశోక అభయ, అశోక అభయ. శోకమనేది లేదు నాకు, భయమనేది లేదు స్వామి అని శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ తన భజనలో పాడతారనమాట. అది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అంటున్నాడు. భయమా? అసలు శోకం అనేది ఔట్ ఆఫ్ క్వెషన్ ఆయనకి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి. భయం ఎందుకు? అంతటా స్వామే కదా! అంతటా స్వామే కదా! మరి వచ్చి నిన్ను పట్టుకోకపోతే? ఇలా తోసేసినప్పుడు? అప్పుడెట్లా? అది స్వామి. అది స్వామి ఇచ్చ. స్వామి హ్మ్. నా పాలకుడు. నా పాలకుడి ఇచ్చ ఏదో అదే నా ఇచ్చ. అంటే నేను నామస్మరణ ఎందుకు నామస్మరణ చేస్తున్నానో నన్నొచ్చి స్వామి నేను చచ్చిపోకుండా పట్టుకోవాలి అనేది లేదు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి. నాకు దెబ్బ తగలకుండా పట్టుకోవాలి. నేనేమైపోకుండా నాకేమి అయిపోకుండా నన్ను ఈ కష్టంలో ఆదుకోవాలి అనేది కూడా లేదు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి. ఐ యామ్ సోల్డ్ ఔట్. తను నా పాలకుడు. తను ఎట్లా తన తన హ్మ్. వాటెవర్ హి డిజైర్స్ అది నా డిజైర్. స్వామి ఏది అనుకుంటే అదే నాది కూడా. నా మతం కూడా. అంటే నామ స్మరణలో ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆ స్మరణలో జీవిస్తున్నాడనమాట. నామం అనేది మనల్ని ఆ స్మరణలోకి తీసుకొని వెళ్ళడానికి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మనకి ఆ స్మరణలో భగవంతుడితో జీవించడం కనిపించింది మనకి. లేకపోతే అట్లా ఉండరు కదా! మనం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఉచ్చారణ చేశాము. అదే శ్రీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చేసి నామం నుండి స్ట్రెయిట్‌గా శ్రవణ దశ నుండి, వరణ దశ నుండి, స్మరణ దశ వరకు ఎళ్ళిపోయి ఆ స్మరణలో స్మరణ అవస్థ అంటారనమాట. స్మరణ అవస్థ అంటారు. అవస్థేంటి? స్మరణ ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది గదా! అవస్థ పడ్డం ఏంటని. అవస్థ అంటే అటువంటి ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో ఆ పరిస్థితి నుండి మనిషిని బయటికి తీయడం కష్టమనమాట. అటువంటి దాన్ని అవస్థ అంటారు. స్మరణావస్థలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు చూసారు కదా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి. చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు అవస్థ పడుతున్నారనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ని ఆ భగవత్ స్మరణ నుండి బయట తీయడానికి. అంత మందంగా మత్తుగా వచ్చిన ఆహ్, ఆహ్, గజాలు విషపూరితమైన ఈ సర్పాలు ఆర్ ఆహ్, ఆమె ఉంది కదా! హ్మ్. తను ఆహ్, మంటల్లో పెడతారు కదా! తను ఆ మంటలైనా కానీ పైన నుండి కిందికి జలపాతంలోకి తోసే పరిస్థితైనా ఏదైనా కూడా ఇన్ని రకాలుగా హిరణ్యకశిపు అండ్ చుట్టూ హిరణ్యకశిపు ఆజ్ఞ ద్వారా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు అవస్థలు పడుతున్నారు. వాళ్ళు అవస్థలు పడుతున్నారు.
ప్రహ్లాద మహారాజుని స్మరణ నుండి బయటికి తీయడానికి, భగవత్ స్మరణ నుండి బయటికి తీయడానికి. వాళ్ళ అవస్థ అది, హిరణ్యకశిపు అవస్థ అది. ఇక్కడ ప్రహ్లాద మహారాజ్ అవస్థ ఏంటి? అబ్బా, నేను ఇంత ఆనందంగా స్వామి స్మరణలో ఉంటే నన్ను ఈ బాహ్య ప్రపంచానికి రమ్మనమంటే అది నాకు అవస్థ అవుతుంది అని ప్రహ్లాద మహారాజ్ పరిస్థితి అన్నమాట. అవస్థ అంటే మనమున్న మన మన ఏ చిత్తంలో అయితే ఉన్నామో ఆ చిత్తం నుండి బయటికి రావాలంటే పడే శ్రమ అన్నమాట. హిరణ్యకశిపు అవస్థ ఒకటైతే ఇక్కడ ప్రహ్లాద మహారాజ్ అవస్థ 180 degrees ఆపోజిట్ ఇంకొకటి అన్నమాట. సో నామం అనేది మనల్ని అటువంటి స్మరణలోకి తీసుకెళ్ళడానికి. మ్మ్. ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ స్మరణ దశ మనకి? ప్రస్తుతం శ్రవణ దశ, శ్రవణ దశ, తర్వాత వారణ దశ, తర్వాత స్మరణ దశ. నో, శ్రవణ దశ, వారణ దశ, ఆపన్న దశ, భావాపన్న దశ. శ్రవణం, వరణం, స్మరణ అవస్థ, భావాపన్న, ప్రేమ సంపత్తి. ఈ 5 అన్నమాట. మనం ఎక్కడున్నాం ఇప్పుడు? శ్రవణ దశలో ఉన్నామా? శ్రవణ దశలో ఉన్నామంటారు. ఎట్లా తెలుస్తుంది మనం శ్రవణ దశలో ఉన్నామా అనేది? ఒక్కసారి శ్రవణం చేశామంటే, ఒక్కసారి భాగవతాసి చెప్పారు. శ్రీ భగవాన్ వాచ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని ఒక్కసారి శ్రీ భగవాన్ వాచ శ్రవణం చేసినప్పుడు ఆ శ్రవణం అర్థం కావాలి కదా మనకి. భగవంతుడైతే చెప్పాడు, మనకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే ఒక భాగవత రావాలి. నువ్వు విన్నావు కదా ఇప్పుడు, అది శ్రీ భగవాన్ వాచ భగవద్గీత నుండి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నది కలికాలంలో. ఈ కలికాలంలో నీకు ఈ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ప్రాయేణల్పాయుష సభ్య కలో అస్మిన్ యుగే జనాః మందః సుమందాః మతయో మందభాగ్యా హి ఉపద్రుతాః. ఇది నీ పరిస్థితి. కలియుగంలో ఉన్నావు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఉన్న బాడీ 100 సంవత్సరాలు కూడా రాదు. ఓకే, దెన్ మందభాగ్య, మంద సుమంద మతయో. ఇక నీ మంద సుమంద మతయో, మన కలియుగంలో భాగ్యం గురించి చెప్పాల్సిందే లేదు. ఎంత అభాగ్యం అంటే భక్తి పట్టుకోవడానికి, అర్థం అవడానికి కూడా కష్టం అవుతుంది. మన పరిస్థితి అట్లా ఉంది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు భక్తి లత బీజ ఇవ్వబడింది, కానీ అసలు భక్తి మనకి ఇవ్వబడిన భక్తి ఏంటి తెలుసుకోవడానికే మనకి ఎంతెంత ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. మనకి ఇవ్వబడింది శుద్ధ భక్తి అని మనకి అర్థం కావడానికి కూడా. దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత గురుపాదాశ్రయం అంటే ఏంటి అది అర్థం అవ్వడానికి, గురు తత్వ అర్థం అవ్వడానికి, అండ్ మనకి ఇవ్వబడింది దిస్ ఈస్ డిసెండింగ్ మర్సీ, శుద్ధ భక్తి, శుద్ధ నామం, ప్రేమ నామం ఇవ్వబడింది అని అర్థం కావడానికే మనకి గురుపాదాశ్రయం తీసుకోవాలి. ఇన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంటే మంద భాగ్య, మంద సుమందమతి, బికాస్ సుమందమతి, మంద భాగ్యాహి ఉపద్రుతాః. సో మన పరిస్థితి అట్లా ఉంది. ఉపద్రుతాః. ఇక మన మైండ్ గురించి వస్తే ఆల్వేస్ చంచల్, ఆల్వేస్ యాజిటేషన్, అలచడి ఉపద్రుత. ఇది ఉట్టి మనకే కాదు, కలికాలంలో ఉన్న అన్ని జీవాలకి ఉన్నాయి. మనం ఉన్నది కూడా కలికాలంలోనే కదా. సో మనకు కూడా ఇది ఉందన్నమాట. సో మనకిచ్చిన భక్తి పుణ్యమా అని అట్లీస్ట్ ఇవి ఉన్నాయా మనకి డిఫెక్ట్స్ అని మనకి అర్థమవుతుంది. ఇది మన పరిస్థితి. కాబట్టి అప్పుడు సాధు గురు ఏం చెప్తాడు, ఆ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య ఉందే ఆ శ్లోకము, అది నువ్వు ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నావు కాబట్టి, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణ చైతన్యగా వచ్చారు కాబట్టి
కాళీ నామరూపే కృష్ణావతారా నామ హైతే జగత్ సర్వా నామ హైతే హాయ సర్వా జగత నిస్తారా. సో ఆ శ్రీ భగవాను వాచ పలికిన శ్రీకృష్ణుడు కలికాల నామరూపే కృష్ణ అవతార. ఆ కృష్ణ అవతారమే నామరూపంలో ఉంది. నామ అయితే సర్వ జగత్తునిస్తారా. ఈ నామరూపము ఈ జగత్తునంతని ఉద్ధరించడానికి వచ్చింది అని మనకి సాధు గురు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే నా పరిస్థితి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఆచార్యులు? ఆ మామేకం శరణం వ్రజ దగ్గర నామేకం శరణం వ్రజ పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఈ కలియుగంలో. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య నామేకం శరణం వ్రజ. ఈ దేహ ధర్మ పక్కకి పెట్టు, మనోధర్మ పక్కకి పెట్టు. అసలు జ్ఞానం అనేది ఉంటే ఈ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య వైపు తీసుకొని వస్తుంది. రైట్? సో దేహధర్మని మనోధర్మని పక్కకు పెట్టు, నామేకం శరణం వ్రజ చెయ్యి అనేది మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆ నామేకం శరణం వ్రజ చెయ్యి అని చెప్పినప్పుడు ఎంత మాత్రం నేను వింటున్నాను, ఎంత మాత్రం అది నాకు 100% లోపలికి వెళ్ళింది. అది లోపలికి వెళ్ళిందని ఎట్లా తెలుస్తుంది నాకు? నేను అసలు ఆ మాట చెప్పింది విన్నాను, శ్రవణం చేశాను అని నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆ శ్రవణం అనేది మననం అవ్వాలి, మననం అనేది నిధిధ్యాసనం అవ్వాలి, అది ఆచరణలోకి రావాలి. అది శ్రవణ దశ. అది ఫస్ట్ స్టేజ్. శ్రవణ దశ ఫస్ట్ స్టేజ్ అది. శ్రవణం చేసింది, మననం చేసింది, నిధిధ్యానం చేసింది, దెన్ ఆచరణలోకి రావాలి. ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే అవి సబ్ డివిజన్స్. అది శ్రవణ దశ. దాని తర్వాత వచ్చేది వారణ దశ. దాని తర్వాత వచ్చేది స్మరణావస్థ. దాని తర్వాత వచ్చేది భావాపన్న. దాని తర్వాత వచ్చేది ప్రేమ సంపత్తి. ఇదన్నమాట. సో మనము ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తుందా మనకి, అరే ఏం పరిస్థితి నాది, ఎక్కడ శ్రవణ దశ, ఎక్కడ నేను, శ్రవణ దశ తర్వాత ఇంకెంతుంది, అసలు నాకేమన్నా హోప్ ఉందా అని అనిపిస్తుందా? అనిపించినప్పుడు అప్పుడు మన చాయిస్ అట్లా అనిపిస్తుంది. ఓకే, అట్లా అనిపిస్తుందంటే అబ్బా శుభం, శుభ గడియలు ఉద్భవించినట్టే. అట్లా అనిపిస్తుందంటే నెక్స్ట్ ఏంటి? అలా అనిపిస్తుందంటే మహద్భాగ్యం. అది అనిపించాలి, అది రియాలిటీ కదా. అనిపించిన తర్వాత ఏం చేయాలి? అమ్మో ఈ భక్తి నేనేదో అనుకొని దీక్ష తీసుకున్నా కానీ ఇది నా వల్ల ఏది కాదులే, ఏదో నాకు చేసేది, నాకు తోచింది ఏదో నేను విని నాకు తోచింది ఏదో నేను అర్థం చేసుకొని నేను చేయగలిగినంత చేస్తాను. కానీ అప్పుడప్పుడు ఏదో సేవ్ ఉంటే, నాకు మూడుంటే వెళ్ళి చేసి వస్తాను. కానీ నాకు వీలుంటే, నాకు మూడుంటే ఏదో వెళ్ళి సేవ్ చేసి వస్తాను. ఏదో చాంటింగ్ చేయమంటారు వీళ్ళు, యా చాంటింగ్ చేస్తాను. ఎప్పుడు ఎప్పుడు వీలున్నప్పుడు చేస్తాను అని అనుకొని వచ్చాను. సరే నేనైతే ఐ డోంట్ థింక్ ఇది కాదులే, ఇది అయ్యే పని కాదులే, నేను వెళ్ళి ఇంకేదైనా టీవీ ఛానల్ ఆన్ చేసుకుంటాను అని అనుకోవచ్చు. రైట్? లేకపోతే అబ్బా ఈ హరే కృష్ణ వాళ్ళు ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఇంతే, యా ముందు రమ్మంటారు, దీక్ష తీసుకోవాలనిపిస్తుంది, చెప్తుంటే అబ్బా భగవత్ ఆశ్రయం తీసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందని తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇదంతా చెప్తారు. అమ్మో భక్తి అంటే ఇంత కష్టం ఎందుకు ఉంటుంది? ఎంతమంది భక్తులు లేరు సినిమాల్లో చూడట్లా? యా భక్తి అంటే మనసులో అనిపించాలి, భావం ఉండాలి. నాకు భగవంతుడు అంటే చాలా ప్రీతి, నేను రోజు పూజ చేస్తాను, అప్పుడప్పుడు గుడికి కూడా వెళ్ళొచ్చేస్తాను, అది భక్తి. ఇట్లే ఉండాలని ఏం లేదు. సర్లే వీళ్ళు చేసుకునే భక్తి వీళ్ళు చేసుకుంటా, నా చేసుకునే నేను చేసుకుంటా అని కూడా అనుకోవచ్చు. లేదు లేదు లేదు, నిజమే.
నేనెక్కడా భగవంతుడెక్కడా కానీ చూడపోతే ఇది ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి. నేనిక్కడున్నాను. నామ నామ శ్రవణం కూడా స్టార్ట్ కాలేదు నాది. ఏం చెయ్యాలి నేనిప్పుడు? ఇప్పుడే వింటున్నా నేనిదంతా. నేను పరిగెత్తలేకపోతున్నా. ఏం చెయ్యాలి? నుంచోవాలనుకుంటున్నాను, అడుగులు పడాలనుకుంటున్నాను, పరిగెత్తాలనుకుంటున్నాను. ఏది అవ్వట్లేదు. అసలు నుంచోవడమే కావట్లేదు. ఏం చేయాలి? జుట్టు పీక్కోవాలా? తల కొట్టుకోవాలా? ఏం చేయాలి? బావురుమని ఏడవాలా? ఆ! అలజడి ఏం చేయాలి? అని కూడా అనిపించొచ్చు. ఓకే. దీన్ని వదలాలని లేదు. లోపల ఇంత అలజడవుతుంది. నేను దేనికైనా తలని కొట్టుకోవాలా? నేనేం చేయాలి? అని కూడా అని కూడా అనిపించొచ్చు. ఆహా! అట్లా కాదు. లేదు. ఇప్పటి నుండి నేను ఆగకుండా 64 రౌండ్స్ చేస్తాను. హ్మ్. నీరు ముట్టుకునేదే లేదు. అన్నం ముట్టుకునేదే లేదు. లేవకుండా నేను జపం చేసేస్తాను. 64 కాదు. హరిదాస్ ఠాకూర్ ఉన్నారు. హరిదాస్ ఠాకూర్ నామం తీసుకొని తన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని నేను పొద్దుండి లేవకుండా హరే కృష్ణ చేసేసుకుంటాను అప్పుడు. అని కూడా అనిపించొచ్చు. ఇవన్నీ అనిపించొచ్చు వినగానే. అవన్నీ డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్. ఓకే. ఆ! కానీ హ్మ్. సో, మనకి డిజైర్ ఉంది. కానీ ఎట్లా లభ్యమవుతుంది? భగవంతుడు ఎట్లా లభ్యమవుతాడు? స్వామి మనకి భాగవత హ్మ్. సంధిని శక్తి ప్రసాదంగా ఇచ్చినప్పుడు భగవంతుడు లభ్యమవుతాడు. ఆ విషయం మనము అది మనకి దిక్సూచి అన్నమాట. ఇప్పుడు మైండ్ మనకెన్ని రకాలుగా అనిపించిందో అన్ని రకాలుగా చూసాం కదా! అది మైండ్. మైండ్‌ని కాదు మనం వినేది. మైండ్ చెప్పినట్టు కాదు మనం చేసేది. మైండ్ కనిపించినట్టు కాదు మనం ఉండేది. మైండ్ లబోదిబోమనా బావురుమని ఏడ్చేస్తుంది. నేను ఏడ్చేస్తున్నా. నో! మైండ్ చాలా అలజడి చేసేస్తుంది నన్ను. ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేస్తున్నా. అందుకని నేను కూడా ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నా. నో! మనము మైండ్ కాదు. మైండ్ చెప్పేది కాదు మనం వినేది. మైండ్ కనిపించినట్టు కాదు మనం ఉండేది. మైండ్ కనిపించినట్టు కాదు మనకు అనిపించాల్సింది. మరి మనకేంటి దిక్సూచి? తత్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదిక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. తత్వదర్శి గురుకు ప్రణిపత్తి చేయడం అంటే ప్రణిపత్తి అంటే నేను ఈ మైండ్ చెప్పినట్టు వినను. గురువు సాధు శాస్త్ర ఏం చెప్తారో శాస్త్ర చెప్పే సాధు చెప్తారో ఆ సాధువులో ఒక గురువు మన మీద కరుణతో మనకి చెప్తున్నారు. సో సాధు గురువు పలికారంటే అది శాస్త్రాన్ని. సో మైండ్ చెప్పినట్టు కాదు, నేను గురువు చెప్పింది వింటాను. మైండ్ కనిపించినట్టు నాకు అనిపించడం కాదు. గురువు చెప్పింది చేస్తుంటే నాకేదనిపిస్తుందో దానిలో ఉంటాను. అది అదుందే ఆ గేర్ మార్చాలి మనం. అది ప్రణిపత్తికి ఫస్ట్ స్టెప్. సో అట్లా చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ! వాణి ఏముంది? ఆచార్య వాణి ఏముంది? ఇట్లా అనిపిస్తుంది నీకు బికాస్ పరిస్థితి ఇది కాబట్టి అని చెప్పి ఆచార్యవాణి సాధుగురు ఏం చెప్తున్నారు? ఇలా అనిపించినప్పుడు నీకు అరే నేను శ్రవణ దశలో కూడా లేను కదా! హ్మ్. ఇంకా ఎంతకాలం ఉంటుంది ఈ బాడీలో? ఇంకెన్నెన్ని లైఫ్స్ ఇట్లా పోతాయని అని అనిపిస్తే అనిపించడం నీకు శుభ గడియలు ఉద్భవించడమే. ఆ మట్టుకు మహద్భాగ్యం. అనిపించని అట్లా. కానీ అనిపించిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలంటే అని అప్పుడు చెప్తానన్నమాట. అయినందతనుజ కింకరాం పతితాం మాం విషమే భవాంబుదౌ కృపయాం తవ పాదపంకజ స్థితధూళి సదృశం విచింతయా అనే భావనతో నువ్వు జపం చెయ్యి. ఇది మన ఆచార్య గురువు వాణి అన్నమాట. అంటే ఇంత అరే నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉందే అని అనుకున్నప్పుడు హే భగవంతుడా నాం ప్రభు నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది. ఇది నా దయనీయమైన పరిస్థితి. ఇక నేను దిక్కులు చూడను.
నువ్వే నాకు ఆధారము. ఓకే, త్వమేవ మాత పితా త్వమేచ బంధుస్తత్వం త్వమేవ బంధు సఖా త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ. ఓ నామదేవ శ్రీహరినాం ప్రభు, నువ్వే సర్వం. నాకిట్లా అనిపిస్తుంది. ఎంత అలజడి రేగుతుంది, ఇంత ఉద్విగ్నం అవుతుంది, నేను ఇక్కడున్నానా అనిపిస్తుంది. ఇది నా ఆర్తి, ఇది నీ పాదాల దగ్గర ఉంచుతున్నాను శ్రీహరినాం ప్రభు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే భావంతో నువ్వు జపం చెయ్యి. ఇది ఆచార్య సాధువాణి. ఇదన్నమాట మనం చేయాల్సింది. మనకు అనిపించాల్సింది అనిపించింది, అలా అనిపించాలి కూడా. అప్పుడే శుభ గడియలు ఉద్భవించింది. ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? అసలు సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే, సెకండ్ స్టెప్ ఏం చెయ్యొద్దు. ఎందుకని మన బై డిఫాల్ట్ మోడ్, ఇప్పుడు ఈ మైండ్ ఏమేమి చెప్తుందో అన్ని విన్నాం కదా, ఏదో ఒక మోడ్ వెతుక్కుంటుంది అనమాట. దానికి చాలా ఈజీ, ఎప్పుడు చేసే పనే కదా అది. ఎన్నెన్ని జన్మలు చేసింది, అది చాలా ఈజీగా ఎత్తుక్కుంటుంది అనమాట. అందుకని సెకండ్ స్టెప్ అటువైపు వెళ్ళడం కాదు. అటువైపు వెళ్లకుండా ఉండడానికి మనకి సత్తువ సరిపోదు, ఇట్లా లాగేస్తుంది అనమాట మైండ్. అసలు మనకి తట్టను కూడా తట్టదు, నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నానా అని. ఒక్క నిమిషం. సో మైండ్ ఉంటుంది కదా, మనకి తెలియని కూడా తెలీదు. అరే అక్కడికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది, ఎట్లా తెలుస్తుంది మరి మనకి? నేను ఇప్పుడు మైండ్లో వచ్చి కూర్చున్నానా, మైండ్ నన్ను లాగేసిందా అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఆ శోకం, మోహం, భయం, అలజడి ఇవన్నీ అనిపిస్తున్నాయా లోపల? అనిపిస్తున్నాయా అంటే నువ్వు మైండ్లో కూర్చున్నట్టు. భక్తి చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నావేమో, భక్తి ఆలోచనలో ఉన్నాను అనుకుంటున్నావేమో. లేదు 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 లేదు, ఆల్రెడీ వెళ్ళి మైండ్లో కూర్చున్నావు. మైండ్లో కూర్చున్నావు కాబట్టి నీకు ఇట్లా నొప్పిగా ఉంది, అలజడి ఉంది, భయం ఉంది, అసహనం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే మైండ్లో కూర్చొని ఉన్నావు. ఓహోహో భగవంతుడా, ఈ మైండ్లో కూర్చున్నాయని కూడా తెలియదు, ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇమ్మీడియట్ గా థర్డ్ స్టెప్ అది. సెకండ్ స్టెప్ మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాము అని అర్థమైపోతుంది కదా మనకి. ఇక అక్కడ కూర్చొని ఓ ఇక్కడికి ఎట్లా వచ్చా నేను అని ఇంకా అక్కడ తిష్టేసుకొని, నేను ఎప్పుడు ఇక్కడ రావద్దనుకున్నా, ఈ మైండ్ అంటే నాకు ఇష్టమే లేదు, ఈ మైండ్ మాట నాకు వినాలని లేదు, ఇక్కడ కూర్చొని బాధపడాలని లేదు, నేను పొద్దున్నుండి సాయంత్రం వరకు మైండ్లో కూర్చోవద్దు, హరినామమే చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటే వింటూనే వింటున్నాను కానీ నేను రాలేకపోతున్నాను, నాకు చాలా బాధగా ఉంది, నేనేమి చేయాలి? ఈ క్యాసెట్టే వద్దు. ఎప్పుడైతే అలజడి అనిపించిందా, ఎప్పుడైతే భయం అనిపించిందా, ఎప్పుడైతే యాంగ్జైటీ ఉందా, అది ఇమ్మీడియట్ గా మనం చేయాల్సింది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ నామమే మనల్ని మైండ్ నుండి బయటికి లాగుద్ది, మనము బయటికి రాలేము. నామం మనల్ని బయటికి బయటికి లాగాలి కాబట్టి మనము ఆర్తనాదం పెట్టాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆ నామమే మనల్ని బయటికి లాగుతుంది. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు పెద్ద మందిరము కట్టాలి అంటే ఒక్కొక్క ఇటుక పెట్టాలి కదా. ఇటుక పెట్టి, ఇటుక మధ్యలో సిమెంట్ పెట్టి, ఇటుక సిమెంట్ అట్లా పెట్టాలి కదా, అప్పుడే మందిరం అవుతుంది. అట్లా మన భక్తి మందిరంలో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 స్టెప్స్ ఇటుకలాగా అనుకోవచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ ఇటుకలాగా అనుకోవచ్చు.
ఈ ఇటుక ఒక్కొక్క నామము ఒక్కొక్క ఇటుక పెట్టినట్టు ఇట్లా పెట్టాలన్నమాట. ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ పెట్టాలి. అప్పుడు ఎంతో సేపు పట్టదు. కాలేన నాతి దీర్ఘేన భగవాన్ విశతే హృది. ఓ వారం తర్వాత ఆరొక నెల తర్వాత అని కూడా అవసరం లేదు. ఇటుక పెట్టడానికి, ఇటుక మీద ఇటుక పెట్టడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది? అంతసేపు మందంలోనే మనకి తెలిసిపోతుందన్నమాట లోపల. నామానికి ఇంత శక్తి ఉందా అని. అందుకనే శ్రీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఓ హే కృష్ణ నామాక్షరం తుమి సర్వశక్తిధారం జీవేరా కళ్యాణ వితరాణే అని గానం చేశారు. ఇంత శక్తి ఉంది నీకు కృష్ణ నామాక్షర. మమ్మల్ని ఈ జీవులందరినీ ఉద్ధరణ చేయడానికి నువ్వు వచ్చావు, ఇంత శక్తివంతమైన కృష్ణ నామాక్షర అని చెప్పానమాట శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. సో డియర్ డివోటీస్, ఇప్పటి వరకు ఏం విన్నామంటే శ్రీ ప్రహ్లాద మహారాజు నామస్మరణ ఎట్లా ఉంది అది విన్నాము. తర్వాత ఈ నామంలోనే ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి విన్నాం కదా. శ్రవణ దశ, వారణ దశ, స్మరణ దశ, భావాపన్న దశ, ప్రేమ సంపత్తి దశ, ఇవన్నమాట. ఇది విన్న తర్వాత అరే నా పరిస్థితి ఏంటి అని చూసుకున్నప్పుడు శ్రవణ దశలోనే మరి మొదటి దశలో కూడా ఉన్నామా లేదా అని అనిపించినప్పుడు ఏమేమి రియాక్షన్స్ వస్తాయి మైండ్లో ఆటోమేటిక్గా అది విన్నాము. రైట్. ఆ తర్వాత మైండ్ ఆ రియాక్షన్స్ వస్తాయి, కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి? తత్విధి ప్రణిపాతేన. గురువు నాకేం చెప్పారు, ఆచార్యవాణి గురువాణి ఏముంది అది వినాలి అని విన్నాం కదా. అట్లా గురువు ఆచార్యవాణి ఏంటి? నీకు ఇలా అనిపించినప్పుడు అయినంద తనుజ కింకరాం అని చెప్పి ఆ భావంతో నువ్వు ఆ భావము నామములో ఈ భావాన్ని చేకూర్చు. ఆ భావంతో నువ్వు నామాన్ని జపించు అని మనకి ఉపదేశం. రైట్. ఆ ఉపదేశాన్ని మనము అనుసరించడం. అట్లా అనుసరిస్తే ఒక్కొక్క నామం అట్లా ఉచ్చారణ జరిగినప్పుడు దెన్ 2-3 ఇటుకలు పెట్టేసరికేనే తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఈ నిధి అని. ఎంత వెతుకుతున్నాము, ఇక్కడుంది నిధి అని తెలుస్తుంది. సో అది డియర్ డివోటీస్ మనం విన్నది. బేసిక్గా నామమహత్యం గురించి విన్నాము. ఒక డ్రాప్లెట్, బొట్టు కూడా కాదు, చిరు బొట్టు అంతమంది అది మాత్రమే విన్నాము. కానీ ఇక్కడ పాజ్ చేద్దాము, అప్పుడే క్వాటిట్ ఉన్నాయి. విల్ పాజ్ హియర్ డియర్ డివోటీస్. ఇక్కడితో ఆపుదాం. 5 నిమిషాలు మీకు అనిపించింది యూ కెన్ షేర్. 5 నిమిషాలు సరిపోదు, ఇట్లా అనాలంటే కూడా నాకు సారీ, ఇది ఫేర్ కాదు. బికాజ్ ఇట్లా నామమహత్యం విన్న తర్వాత 5 నిమిషాలు కాదు, 50 నిమిషాలు కూడా సరిపోదు, 5 గంటలు కూడా సరిపోదు. అది నాకు తెలుసు. బట్ సారీ డియర్ డివోటీస్, వీ విల్ కంటిన్యూ ఫర్దర్. బట్ ఇప్పటికైతే ప్లీజ్ కామెంట్. ఇది అంటే ఆచార్య ఉపాసన జరిగింది. సో ఈ కొంచెం సేపట్లో జరిగింది ఏంటంటే ఆచార్య ఉపాసన. ఇంత క్విక్గా మనకి లోపల వినడం ఒక ఎత్తు, కానీ లోపల నుండి అసలు ఇట్లా అనిపిస్తుందంటే అది ఇదేదో చెప్తే అదేదో చెప్తే భక్తి అంటే ఇట్లా సూపర్ వండర్ఫుల్ చేసేస్తున్నాము, లెట్స్ కీప్ గోయింగ్ యా 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 అనుకుంటే జరగదు. మనకి లోపల అన్నీ రావు, బ్యాండెడ్ అవుతుంది అనమాట. కానీ ఇప్పుడు మనం విన్నది ఏమంటే, విన్నది కాదు యాక్చువల్గా జరిగింది ఏమంటే ఆచార్య ఉపాసన. ఆచార్య ఉపాసన ఇంతసేపు మాత్రమే జరిగితే ఇట్లా అనిపిస్తే దాంట్లోనే ఉంటే ఏమైపోతాం మనం? శుద్ధ భక్తిలో పెట్టేస్తుంది అనమాట ఆచార్య ఉపాసన. సో నామాశ్రయ అనేది ఆచార్య ఉపాసన ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది. లేకపోతే పక్కా అది మైండ్ ఆశ్రయ అయిపోతుంది అనమాట. ఆచార్య ఉపాసన లేకపోతే మైండ్ ఉపాసన.
మైండ్ ఉపాసన మాయాశ్రయ. అంతే. పెద్ద ఎఫర్ట్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక క్షణం కూడా పట్టదు. ఆచార్య ఉపాసన ఉంటే నామాశ్రయ జరుగుతుంది. ఆచార్య ఉపాసన లేకపోతే మైండ్ ఉపాసన జరిగి మాయాశ్రయ జరిగిపోతుంది. ఇమ్మీడియట్గా ఒక్క క్షణంలో అయిపోతుంది. నేను ఇదంతా విన్నా కదా, ఐ విల్ డిసైడ్ చేసుకుని తదనుగుణంగా భక్తి చేస్తాను అనేంత లేదు ఇక్కడ. అది మనం రియలైజ్ కావట్లేదు. ఇదేదో పెద్ద మన ప్రివిలేజ్ కాదు, మనకి చాయిస్ లేదు. అక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ మాయ లాగేస్తుంది అనేది అది మన పరిస్థితి. మేల్కోవాలంతే మనము, అరే ఇదా పరిస్థితి అని. సో ఆచార్య ఉపాసనకి అంత అంత శక్తి ఉంటుంది. మనల్ని మేల్కొల్పేంత శక్తి ఉట్టి ఆచార్య ఉపాసనకే ఉంటుంది. సో దానిలో మనము నిరంతరము ఉండాలి. ఇప్పుడు మనము ఒక గంట మందం ఉన్నట్టు, రైట్? ఈ గంట మందంలో మళ్ళీ మనము లాగ్ ఆఫ్ చేసామా, ఇక ఆ తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎట్లా అవుతుందో చూడండి, మీరే చూడండి. అరే అప్పుడు అంతా బాగుంది కదా అని ఈ బొట్టు 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 కొంచెం నిలుస్తుంది. మళ్ళీ మొత్తము అంతా ఇంకిపోతున్నప్పుడు మళ్ళీ వి నీడ్ మోర్. ఇది ఒక్కటే మన ప్రొసీజరే ఇది. భక్తి అంటే ఆచార్య ఉపాసనే. దాంతో నామాశ్రయం జరుగుతుంది, దానిలో అనర్థ నివృత్తి జరుగుతుంది, దాంతో అర్ధ ప్రవృత్తి జరుగుతుంది, దాంతో శుద్ధ భక్తి వస్తుంది, అన్నీ జరిగిపోతాయి. సో భక్తి అంటే ఆచార్య ఉపాసనే. అదే డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ నిర్విరామంగా చేసుకోవడమే. అందుకని 12 hours సోకింగ్ అని, అండ్ దెన్ మెసేజెస్, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ 1 hour అయితే సరిపోదని. ఇవన్నీ ఎందుకంటే కీర్తనీయ సదాహరి జరగాలంటే సదా ఆచార్య ఉపాసన జరుగుతూ ఉండాలి. అదనమాట. సో ఐ థింక్ విల్ పాస్ హియర్. ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. ఎస్. సో అంటే అది మనకి ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్ లో ఏమంటే ఈ మాత్రం విన్నాం కదా, ఈ ఈ ఇట్లా ఇట్లా వింటూనే ఉండాలి, ఇట్లా వింటూనే ఉండాలి, ఇట్లా అదొకటే మనం చేయాలి. దాంతో మిగతా అన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి. సో ఏ రకంగా వింటూ ఉంటారో యూ కెన్ ప్లాన్ అవుట్, బట్ అట్లా వింటూ ఉంటే దెన్ ఆ భక్తి జరుగుతూ ఉంటుంది. సదా ఆ వినడంలో ఉంటే అదనమాట మన ప్రాక్టికల్గా పాయింట్కి వస్తే అది మనం చేయాల్సింది. వెల్ పాస్.